ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं हाँ विक्रम सिंह। गोल्डी बराड़ एक खतरनाक क्रिमिनल है। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला के कतल का मास्टरमाइंड है। सारी जिम्मेवारी सिद्धू मूसेवाला के कतल की गोल्डी बराड़ ने ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਫਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭਾਲ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, क्योंकि गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला के कतल समेत बहुत सारे मसलों के लिए लोड़ींदा है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया सी। उसके खिलाफ रैड कॉर्नर नोटिस जारी किया होया और इंटरपोल के थ्रू उसनू भारत लियाउण दीआं संभावनावां वध जाणगीआं। और इस दे नाल ही दस दईए कि जिस तरीके दे नाल पिछले दिनों तो लगातार सिद्धू मूसेवाला के पिता आवाज़ उठा रहे सी, लगातार उसका असर जिहड़ा कहा जा सकता है कि कैनेडा दे विच होया, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दे वल्लों ਵੱਖ-ਵੱਖ ऑर्गेनाइजेशन दे वल्लों ये गल चुकी गई सी कि गोल्डी बराड़ कैनेडा दे विच हो सकता है, क्योंकि पिछले समय दे विच उसदी लोकेशन जो है जदों अनमोल बिश्नोई करण औजला होना दे नाल नचदा होया नज़र आया सी और उस तो पहलां दस्सिया जांदा है कि गोल्डी बराड़ दी लोकेशन डिटैक्ट हुई सी USA दे विच और ये भी चर्चा चली सी कि वह असैलम लैण की फिराक दे विच है, पर उस तो बाद उसका कोई अता पता नहीं है। फिर ये कहा जा रहा सी कि यूरोप चला गया, कोई कह रहा सी कि गोल्डी बराड़ USA तो वापस कैनेडा चला गया। हुण जे गोल्डी बराड़ कैनेडा होएगा तो फिर उसके लिए भज्जना औखा हो सकता है, अंडरग्राउंड ही उसनूं रहना पएगा। बेशक उसने भेष बदल लिया, क्योंकि पहलां वालियां जिहड़ियां उसदियां तस्वीरां असीं देखियां मूसेवाला के कतल तो बाद उसदियां बहुत सारियां तस्वीरां निकल के सामने आईयां। एक इंटरव्यू भी उसने दिता और उस तो बाद एक होर इंटरव्यू दिता और इस दे नाल ही उसने एक क्लेम भी किया सी कि सिद्धू मूसेवाला का कतल उसे ने करवाया, विक्की मिड्डू खेड़ा और गुरलाल दे कतल का बदला उसने कहा है इस चीज़ नूं कि असीं मूसेवाले दा तां कतल करवाया। पर जिस तरीके दे नाल हुण तस्वीरां लगियां ने गोल्डी बराड़ दियां कैनेडा दे विच, तां उस दे लई भारी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਨਸ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਟਸ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ RCMP ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ RCMP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ट्वीट भी कीतियां गईयां। जो तुसीं जाणदे हो, क्योंकि तकरीबन जो 25 क्रिमिनल्स है जिहड़े कैनेडा के टॉप 25 क्रिमिनल है उन्हां दे विच्चों हुण एक गोल्डी बराड़ की फोटो भी लग गई है और उसके फड़े जाण दीआं संभावनावां भी वध सकदियां। यानी कि हुण जिहड़ी संभावना जरूर ये हो सकती है कि जल्दी जदों कैनेडा पुलिस इंटरस्ट लएगी और जे फड़िया जाता तो उसनूं सपुरद करना पएगा इंटरपोल के थ्रू ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ लिंक जिहड़ा इंटरपोल की वैबसाइट पर खुलता और उसके उपर पूरी डिटेल जिहड़ी है उसका इंडिया का पता, उसकी हाइट, उसके जो तमाम उसके बारे की इन्फॉर्मेशन है वो उसके उपर आ जाती है। पर सवाल हुणे उठदा कि इस तरह के प्रोग्राम्स का वाकई असर हुंदा। बोलो प्रोग्राम दे विच ये तस्वीरां जारी कीतियां गईयां, क्योंकि पुलिस दे वल्लों एक दावा किया जा रहा है कि तुसीं जल्दी इन्हां नूं फड़ाओ और लाखां रुपए का इनाम पाओ, लाखां डॉलर्स जिहड़े आ वो रखे गए हैं, क्योंकि तकरीबन 50,000 तो लैके 2.5 लाख डॉलर तुसीं पा सकते हो जे गोल्डी बराड़ या होर क्रिमिनल्स नूं फड़ाउने हो। ये RCMP दे वल्लों कहा गया। तो हुण ये सर्कुलेट किन्नी हुंदी है ये खबर या ये चीज़ सर्कुलेट किन्नी हुंदी है, किस तरीके नाल किन्ना उन्हां कैनेडियन लोकां तक ये चीज़ पहुँचती है, कौन इस नूं पछाणेगा या होर, क्योंकि जदों कोई क्राइम करदा दूसरे देश दे विच ये एक जिस तरीके दे नाल ट्रेंड बन गया कि
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ USA ਨੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ UP ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਹੀ ਇਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਕ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੈਸੇ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਸਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੀ ਟਾਊਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਉਸਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੋ ਫੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਐਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, USA ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ USA 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਂਟਡ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਿਜਵਾਇਆ ਜਾਏ।